أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. With the grace of Allah Almighty, we are starting our today's session or lesson to study about what is ibadah. What is ibadah? Ibadah means worship. I hope we all are worship. Whatever we do for the sake of Allah as an act of worship, that is ibadah. தானே அல்லாஹ்வுக்காக நம்ம என்னெல்லாம் செய்யறோமோ அதெல்லாம் இபாதா. So இன்னைக்கு நம்ம படிக்க போறது what is ibadah, what are the conditions of ibadah, இபாதத்னா என்ன, இபாதத்துல உள்ள விளக்கங்கள் என்ன, அதனுடைய வகைகள் என்ன, அப்படிதான் படிக்க போறோம். First of all, we have to know what is the proper definition of ibadah. Worship is called in Arabic ibadah. நம்ம அல்லாஹ்வுக்காக பண்ற வர்ஷிப் தான் அரபிக்ல என்ன சொல்லுவோம், இபாதா. ஈவன் நம்ம எல்லாத்துக்குமே அப்துல்லான்னு ஒரு பேர் இருக்கு, இபாதுல்லா, the slaves of Allah. We are all slaves for Allah subhanahu wa ta'ala. Why we are slaves? Because we are doing ibadah for Allah subhanahu wa ta'ala. அதனாலதான் நமக்கு பேர் என்னது, ibadullah, the slaves of Allah, the worshippers of Allah. Allah says about his true believers, ibadur rahman. Ibadur rahman means what? Worshippers of the Allah Almighty. So worship is called in Arabic ibadah. It is everything that Allah loves and accepts from sayings and from actions. நம்ம என்னெல்லாம் சொல்றோமோ, நம்முடைய நாவால் என்னெல்லாம் நம்ம வந்து பேசுறோமோ, நம்முடைய உடலால் என்னெல்லாம் நம்ம செய்யறோமோ, ரெண்டுமே will be considered as an ibadah if Allah loves it. Allah விரும்பக்கூடிய விதத்தில், Allah accept பண்ணக்கூடிய விதத்துல எதெல்லாம் நம்முடைய sayings ஆக இருக்குதோ அல்லது actions ஆக இருக்குதோ அதுதான் ibadah. Whatever things that we are doing for the sake of Allah or we are saying something for the sake of Allah, that will be considered as an ibadah. For example, just we say subhanallah or alhamdulillah or Allahu Akbar. This kind of sayings will be considered as ibadah because truly Allah loves it. Allah will accept it. நம்ம வந்து இதெல்லாம் அல்லாஹ்வுக்காக நம்ம செஞ்சோம்னா அல்லாஹ் வந்து இதை கண்டிப்பா என்ன செய்யறான், அல்லாஹ் வந்து இதை விரும்புறான், அல்லாஹ் வந்து இதை அக்செப்ட் பண்றான். So whatever things that from the sayings or from the actions, அது நம்முடைய sayings-ஆ இருக்கலாம் அல்லது நம்முடைய actions-ஆ இருக்கலாம். பட் அதுல உள்ள கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன, Allah must loves it and accept. அல்லாஹ் வந்து அதை வந்து விரும்பணும், அல்லாஹ் அதை நேசிக்கணும், அல்லாஹ் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணணும். Such as dua, calling Allah subhanahu wa ta'ala, or performing salah, the prayers what we are doing for the sake of Allah, or the zakat, the giving charity to the poor people, or fasting. Yeah, we know in the month of Ramadan we do fasting. We keep fasting for the sake of Allah from the morning to evening, as well as worshipping Allah by visiting the Kaaba in Mecca. Correct? When we want to do Hajj or Umrah, it is necessary that we should go to Mecca because that அந்த உம்ரா ஹஜ்ஜோட தொடர்புடைய வணக்கங்கள் எங்க செய்யறோமோ மக்கால மட்டும் தான் செய்ய முடியும். So all of these actions are worship. இது எல்லாமே, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பேர் worship. நம்ம அல்லாஹ் கிட்ட கேட்கிற துவா, கரெக்ட்? whatever we ask to Allah subhanahu wa ta'ala, அது எல்லாமே துவா தான். நமக்காக என்னெல்லாம் for our own sake, நம்முடைய for our own favor, நம்முடைய நலனுக்காக, நம்முடைய நல்ல விஷயத்துக்காக இதெல்லாம் நம்ம அல்லாஹ் கிட்ட கேட்கிறோமோ அது வந்து ஒரு இட்ஸ் an important worship. For example, அல்லாஹ் கிட்ட அல்லாஹ் எனக்கு நல்ல கல்வி ஞானத்தை கொடு, யா அல்லாஹ் எனக்கு நல்ல ஒழுக்கத்தை கொடு, யா அல்லாஹ் என்ன ஒரு ஒபீடியன்ட்டா வை, அல்லாஹ் நான் ஒரு நல்லவனா இருக்கணும், நான் ஒரு நல்ல பாயா இருக்கணும், நான் நல்ல ஒரு கேர்ளா இருக்கணும், எல்லாம் நல்லா குரான் ஓதணும், எல்லாம் நான் நல்லா வந்து பெனிஃபிஷியல் நாலேஜ் அச்சீவ் பண்ணணும். இப்படி வாட் எவர் திங்ஸ் தட் வி ஆர் ஆஸ்கிங் டு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா,
டு கிராண்ட் நமக்கு வழங்குறதுக்காக, நமக்கு அவன் தர்றதுக்காக எதெல்லாம் நம்ம அல்லாஹ் கிட்ட கேட்கிறோமோ அது எல்லாமே என்னது? துஆ. அந்த துஆ தான் இஸ் த மேஜர் ஆர் வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்ட் ஆஃப் வர்ஷிப். அதே மாதிரி ஸலா, பிரேயர்ஸ், தொழுகை, ஃபஜ்ர், துஹர், அஸ்ர், மக்ரிப், இஷா, இதெல்லாம் compulsory prayers. Not only these prayers, even that whatever we pray for the sake of Allah, like sunnah prayer or tahajjud prayer, அது எல்லாமே என்னது? தொழுகை. இந்த தொழுகையும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு இபாதா. லைக் தட் ஜகாத். ஜகாத் of course இது வந்து இட் இஸ் obligatory on ரிச் முஸ்லிம்ஸ். யாரெல்லாம் கொஞ்சம் ரிச்சா இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன செய்யணும்? அவங்களுடைய மணில, அவங்களுடைய வெல்த்ல they should take some share and they should give to the poor, giving charity to the poor. அப்ப அதுவும் வந்து என்னது? an act of worship. அதே மாதிரி ஃபாஸ்டிங், மந்த் ஆஃப் ரமதான்ல மார்னிங்ல இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் சாப்பிடாம தண்ணி குடிக்காம அல்லாஹ்வுக்காக நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நோன்பு, அதுவும் வந்து என்னது? இட்ஸ் an act of ibadah. As well as worshipping Allah by visiting the Kaaba in Makkah. மக்கால இருக்கக்கூடிய அந்த காபாக்கு நம்ம விசிட் பண்ண போறோம்ல, அது ஒரு worship. So இது எல்லாமே these are called worships. All of these actions are worship. அப்ப worshipனா என்ன அப்படின்னு நம்ம யார்கிட்ட கேட்டா, we should have a proper answer that whatever actions or sayings that Allah loves it and accepts from us, that will be, அதுதான் இந்த என்னது? இபாதா. அப்ப இபாதாவுடைய டெஃபினேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம். இது வந்து இட்ஸ் a direct இபாதா. இதுல இபாதாலேயே இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் இபாதா இருக்கு. அது என்ன? just look at here. Other worships are like removing something harmful out of the way, or being good to your parents, or even giving a smile to your brother or Muslim friends. அதுவும் ஒரு worship தான். நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம், ஹதீஸ்ல பார்த்தோம். இதுதானே الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. அப்படிங்கிற ஹதீஸ் வந்து லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம். ஈமான்ல வந்து எத்தனை பிரான்ச்சஸ் இருக்கு? more than 70 branches. What is the uppermost? What is the first category of iman? قول لا إله إلا الله. Declaration that there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallahங்கிறது first most category of iman. அந்த 70 the more than 70 branchesல first இடத்துல இருக்கிறது எது? La ilaha illallah. What is the last one? Imatatul adha anit tariq. What is the meaning of imatatul adha anit tariq? Removing harmful things from the road. ரோட்ல இருக்கக்கூடிய, பாதையில இருக்கக்கூடிய பிறருக்கு தொல்லை தரக்கூடிய விஷயங்களை அகற்றுறது. So this kind of humanity service also will be considered as an ibadah if we do for the sake of Allah. Okay? For example, we are helping to poor. நம்ம யாருக்காவது சாப்பாடு கொடுக்குறோம், யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்றோம், யாருக்காவது நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு அவங்க கேட்கறத நம்ம செஞ்சு தரோம், அதுவும் இபாதா தான். If we do for the sake of Allah. If we do for the sake of Allah, that also would be considered as an act of ibadah. அதுதான் நமக்கு இங்க சேஷன் சொல்றாங்க, other worships are like removing something harmful out of the way, or being good to your parents. உங்க பேரண்ட்ஸுக்கு நீங்க நல்ல பிள்ளைகளா இருக்கிறதோ அதுவும் ஒரு இபாதா தான். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் நல்லது செய்ய சொல்றாங்களோ அந்த நல்லது செய்யறது. whatever they say to you to do, if you do that for the sake of Allah, you will be rewarded. அதுக்கும் உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? அல்லாஹ் கிட்ட ரிவார்டு கிடைக்கும். அதே மாதிரி are being good to your parents, or even giving a smile to your Muslim brother or Muslim friends. நிறைய பார்த்து நம்ம ஜஸ்ட் ஸ்மைல் பண்றோம்ல, அதுவும் வந்து நமக்கு என்னது? இபாதத்துடைய worship. Because our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says that tabassumuka li wajhi akhika sadaqa. If you smile to your Muslim brother, that would be considered as an act of charity. ஒரு சேரிட்டி கொடுத்தா நமக்கு என்ன ரிவார்டு கிடைக்குமோ அதே ரிவார்டு நமக்கு எப்போ கிடைக்கும்? நம்ம வந்து நம்ம ஒரு முஸ்லிம் பிரதரை பார்த்து ஒரு ஸ்மைல் பண்றோம். Okay, what is the reason that we are smiling to our Muslim brothers? Because thanking to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah has granted Islam to us. Allah நமக்கு இஸ்லாம் கொடுத்திருக்கிறார். Correct? Because without Islam we can't enter Jannah. We can't enter to Jannah. ஜன்னத்துக்கு நம்ம போக முடியாது நமக்கு இஸ்லாம் இல்லாட்டா. So in this world so many people are worshipping idols.
so many people are non-Muslims, but among them Allah has chosen us to be a Muslim. அப்ப அதுக்காக நம்ம என்ன செய்யறோம்? அதை நினைச்சு நம்ம சந்தோஷப்படுறோம். கரெக்ட்? சோ அந்த மாதிரி தபஸ்ஸுமுக லிவஜ்ஹி அஹீக ஸதகா. உன்னுடைய பிரதரை பார்த்து, உன்னுடைய முஸ்லிம் பிரதரை பார்த்து நீ ஸ்மைல் பண்ணாலும் அதுவும் ஒரு சதகா. சதகா மீன்ஸ் வாட்? It will be giving a reward of charity. சேரிட்டியோட ரிவார்டு நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, அப்ப இது எல்லாமே வந்து என்னது? இது வர்ஷிப் தான். அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த டைப் ஆஃப் வர்ஷிப், இட்ஸ் a structure based worship. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரே, கிவிங் சேரிட்டி, ஜக்காத், அல்லது வந்து நம்ம வந்து மந்த் ஆஃப் ரமதான்ல நம்ம ஃபாஸ்டிங், as well as we are doing that hajj and umrah. அது எல்லாமே அது டைரக்டா இபாதா. இன்னொன்னு இன்டைரக்ட் இபாதா இருக்குது. அது என்னது? இட் இஸ் நாட் லைக் சலா அண்ட் துஆ. அது வந்து சலா துஆ மாதிரி இல்லாம நம்முடைய ஆக்ஷன்ஸ்ல, நம்முடைய சாதாரண டே டு டே லைஃப்ல இருக்க அதுவும் இபாதாவாக கன்சிடர் பண்ணப்படும். இட் வில் பி கன்சிடர் as an act of ibadah if we do the same for the sake of Allah. அதே மாதிரி நமக்கு நல்ல இன்டென்ஷன் இருந்தா, அப்ப எந்த விஷயம் நம்ம செய்யறதா இருந்தாலும் அல்லாஹ் கிட்ட நமக்கு ரிவார்டு கிடைக்கணுங்கிற இன்டென்ஷனோட நம்ம செஞ்சா we will be rewarded inshallah. Okay boys, okay girls, அது வந்து நீங்க மைண்ட்ல எழுதணும். You have to fix into your mind that whatever good things that we do for the sake of Allah, everything inshallah will get reward. Okay, அதுதான் இங்க வந்து முக்கியமான விஷயம். அடுத்து என்ன? Remember, when you want to do something or say something, we should have the good intention in our hearts. அப்ப நம்ம தொழுகை, துஆ, ஃபாஸ்டிங், கிவிங் சேரிட்டி, அல்லது டூயிங் ஹஜ் ஆர் உம்ரா, அந்த மாதிரி இபாதாவா இருந்தாலும், அல்லது just you are being a good to your parents or to your neighbors, to your friends, அந்த மாதிரி இருந்தாலும், அல்லது just you are doing some humanity helps to others, நீங்க மனிதர்களுக்கு வந்து சில உதவிகள் செய்றீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹங்கிரியா இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு போய் ஃபுட் கொடுக்குறீங்க, தர்ஸ்டியா இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு போய் தண்ணி கொடுக்குறீங்க, அல்லது ஒரு நீடி பர்சனுக்கு மணி கொடுக்குறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் some students are studying with you in your school. Of course if they can't able to offer the school fees, அவங்க ஸ்கூல் ஃபீஸ் அவங்களால கொடுக்க முடியல, but you are helping them. அதெல்லாம் வந்து ஒரு சேரிட்டியா வந்து கன்சிடர் செய்யப்பட்டு we will get reward from Allah subhanahu wa ta'ala. பட் அது எப்போ நமக்கு ரிவார்டா மாறும்? எப்போ அதுக்கு ஆக்ட் ஆஃப் வர்ஷிப்பா மாறும்னா, we should have the good intention in our hearts. நம்முடைய உள்ளத்துல நல்ல இன்டென்ஷன் இருக்கும். I hope you are all remember that the first hadith which we have studied in our session, what was that? Innamal a'malu bin niyat. What is the meaning of this hadith? The reward of deeds depends upon the intention. அப்போ நம்ம இன்டென்ஷன் நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் we may get reward from Allah. சோ அதனால எது செஞ்சாலும் we should remember Allah. Allah வந்து நம்ம மைண்ட்ல கொண்டு வந்துரும். This act I am doing for the sake of Allah. This act I am doing to get reward from Allah subhanahu wa ta'ala. For example, I am not disturbing others. Okay, I am not harmful to others. Why? To get reward from Allah. நான் யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருந்தா எனக்கு அல்லாஹ் ரிவார்டு தருவான். நான் யாருக்கும் கஷ்டம் கொடுக்காம இருந்தா அல்லாஹ் எனக்கு நன்மை தருவான். அப்படிங்கிற மாதிரியான குட் இன்டென்ஷன் எப்போதும் நம்ம கிட்ட இருக்கணும். அதுதான் என்னது? worship. அதுதான் வந்து இபாதா. So, my dear boys and girls, we should not think that ibadah is only in the masjids. Ibadah is only in our musalla. Ibadah is only while we are reciting the Quran. அதுல மட்டும் இபாதா இருக்குன்னு நினைச்சுக்க கூடாது. Of course, that is major ibadah. அது இம்பார்ட்டன்டான இபாதா. அதோட சேர்த்து இன்னும் இபாதாஸ் இருக்கு. அது என்னது? helping others, being kindful to others, அல்லது being good to our parents and teachers, அல்லது நம்ம வந்து எல்டர்ஸ்க்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்றது, நம்மளை விட சின்ன பிள்ளைங்க மேல ரொம்ப கைண்டா இருக்கிறது, எல்லாமே வந்து இபாதா. எஸ்பெஷலி we should be very kind to our own brothers and sisters. நம்முடைய own brothers sisters-ஓட எப்படி இருக்கணும்? ரொம்ப கைண்ட்ஃபுல்லா இருக்கணும். அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அவங்களுக்கு நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஈவன் இஃப் தே டிஸ்டர்ப், அவங்க ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் நம்ம வந்து பொறுமையா இருக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம இருந்தா அதுவும் என்னது? ஆக்ட் ஆஃப் வர்ஷிப். I hope you got my point. Next என்னது? For example, if you say in your heart, I intend to do this because Allah loves it, and I will be following the teachings of Islam
in what I say or what I do not say, what I do or what I do not do, all for the sake of Allah alone. This is the example given by our teacher. Okay, ibadah வந்து ஒரு beautiful example was given here. What is that? For example, நீ ஒரு விஷயத்தை செய்ய போறீங்க, இஸ்லாம்ல சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை நீங்க செய்ய போறீங்க. அது செய்யும் போது அல்லது செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மனசுல நினைக்கணும், எப்படி நினைக்கணும்? That I am doing this particular action or particular act for the sake of Allah. அல்லாஹ்வுக்காக தான் இதை நான் செய்ய போறேங்கிற இன்டென்ஷன் நமக்கு வரணும். அப்படி வந்தாதான் நம்ம அல்லாஹ் கிட்ட ரிவார்ட் நமக்கு கிடைக்கும். ஈவன் அதே போன்று ஏதாவது ஒரு கெட்ட விஷயத்தை செய்யாம இருக்கிறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், many people are backbiting, many people are disturbing others, அல்லது many people are stealing others properties. இப்படி நிறைய பேர் நிறைய தப்பு செய்யறாங்க, திருடுறாங்க, பொய் சொல்றாங்க, அடுத்தவங்களுடைய பொருளை அனுமதி இல்லாம எடுக்கிறாங்க. பட் alhamdulillah, we are Muslims, that we are not doing this. We are avoiding this kind of bad things. For what reason? எதுக்காக? Because if we avoid such a bad things for the sake of Allah, Allah Almighty will give a reward for us. Allah நமக்கு ரிவார்டு தருவாங்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன செய்யணும்? அந்த கெட்ட விஷயங்களையும் செய்யாம. So once again, just to read it. For example, if you say in your heart, I intend to do this because Allah loves it. நான் வந்து இந்த விஷயத்தை செய்யறேன் அப்படின்னா அது அல்லாஹ் விரும்புறான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தர்ஸ்டியா ஒரு ஆள் இருக்கிறார், ரொம்ப தாகத்தோட இருக்கிறார், he needs water. So நான் என்ன செய்யறேன்? அவருக்கு வாட்டர் கொண்டு போய் கொடுக்குறேன். Why I am giving water to him? Because Allah loves it. தர்ஸ்டியா இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு தண்ணி கொடுத்தா, not only people, even cats, நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய பூனைகள், நம்ம சாப்பிடுற டைம்ல அது வந்துருச்சு, அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? அதுக்கு ஏதாவது நம்ம கொடுக்க முடியுமா கொடுக்கணும். ஓகே, நம்ம வீட்டை சுத்தி சுத்தி அது வந்து போயிருந்தா நம்ம வந்து அதுக்கு நம்ம ஏதாவது ஃபீட் பண்ணணும், கொடுக்கணும். அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கிறோம். Why we are giving that? Because Allah loves it. Okay, and I will be following the teaching of Islam. Islam சொல்லக்கூடிய டீச்சிங்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்றேன். For example, while I meet to my Muslim brother or sister, I should say assalamu alaikum. Or if someone say assalamu alaikum to me, I should reply that wa alaikum assalam. Why? Because Allah loves it. Allah loves it. Whatever good things that I want to do, that I say Bismillah before to do it. எந்த நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் அதை செய்யறதுக்கு முன்னாடி நான் பிஸ்மில்லா சொல்றேன். Why? Because it's a teaching of Islam. இஸ்லாத்தினுடைய டீச்சிங் இது ஒண்ணு. சோ இந்த மாதிரி இஸ்லாம்ல உள்ள டீச்சிங்ஸ்ல எதை நான் ஃபாலோ பண்ணாலும் அல்லது எந்த நல்ல விஷயத்தை செஞ்சாலும், why I am doing that particular action? Because Allah loves it. அப்ப எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அல்லாஹ் விரும்புற ஒரு விஷயத்தை நம்ம செஞ்சா, that is ibadah. Not only doing, even you are avoiding such a bad thing. சில கெட்ட விஷயங்கள் நீ அவாய்ட் பண்றீங்க இல்லையா, அதுவும் இபாதா. அதான் நமக்கு டீச்சர் என்ன சொல்றாங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதாவது what I say or what I do not say, what I do or what I do not do, all for the sake of Allah alone. அப்படிங்கறது என்ன செய்யணும்? நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, this is the thing that makes our acts of worship accepted by Allah Almighty. இந்த மாதிரியான இன்டென்ஷன் நம்ம ஹார்ட்டுக்குள்ள வந்தாதான் Allah will accept it. For example, நம்ம தொழுவ போறோம், சும்மா simply if we go and pray, we can't say that Allah will accept it. Allah எப்ப accept பண்ணுவான்? We should have a good intention, we should have sincerity, because this and that, அதாவது salah, which is most beloved action towards Allah. அல்லாஹ்க்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம சலா பண்றது. அப்ப அந்த சலா நான் போய் பண்ணும்போது எப்படி என்தூசியாஸ்டிக்கா போய் நிக்கணும், எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போய் நிக்கணும், எவ்வளவு ஒரு காட் ஃபியரிங், அது அல்லாஹ்வுக்கு பயம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட போய் நிக்கணும். அப்படி நம்ம நின்னாதான் we will get reward from Allah subhanahu. So this is the thing that makes our acts of worship accepted by Allah Almighty. So we do not do things in order to show off. ரொம்ப முக்கியம். ஷோ ஆஃப்னா என்னது? ரியா. ரியா, do you know what is riya? Riya means what? The good deeds or good actions, what that we have to do for the sake of Allah alone, third things we are doing for the sake of others. எதெல்லாம் அல்லாஹ்வுக்காக மட்டுமே செய்யணுமோ அதை அல்லாஹ் அல்லாதவங்களுக்காக செஞ்சா, that is show off, riya. It's a minor shirk.
அது வந்து ஷிர்க். அது வந்து ஷிர்க்ல உள்ள ஒரு டைப். கரெக்ட். சலா நம்ம யாருக்காக தொழணும்? யூ ஷுட் ப்ரே ஃபார் தி சேக் ஆஃப் அல்லாஹ். ஃபாஸ்டிங் யாருக்காக நம்ம நோன்பு வைக்கணும்? ஃபார் தி சேக் ஆஃப் அல்லாஹ். கிவிங் சேரிட்டி யாருக்காக நம்ம கொடுக்கிறோம்? we are expecting reward from whom? யார்ட்ட இருந்து நம்ம ரிவார்ட் எதிர்பார்க்கிறோம்? from Allah. ஆனா நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான நல்ல விஷயங்கள் செய்யும்போது if we expect அதாவது appreciations from other than Allah, that will be considered as an act of riya. That means what? We will not get reward, but instead of getting reward, may Allah protect us, we may get punishment from Allah. Take care, my dear boys and girls. நம்ம அல்லாஹ்வுக்காக செய்யக்கூடிய விஷயத்தை அல்லாஹ் அல்லாதவங்களுக்காக செஞ்சா, instead of getting reward from Allah, may Allah protect us, we may get punishment from Allah. அல்லாஹ் கிட்ட நமக்கு என்ன வந்துரும்? punishment வந்துரும். ஓகே. wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Do you know what is the meaning of this verse? Allah subhanahu wa ta'ala says that curse to the people those who are praying. தொழக்கூடியவங்களுக்கு curse, சாபம் உண்டாகட்டும். Who are they? Sahun. They are very careless in their prayers. அவங்களுடைய சலால அவங்களுடைய பிரேயர்ல எப்படி இருக்கிறாங்க? ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா இருக்கிறாங்க. Don't have sincerity. அவங்க கிட்ட sincerity இல்ல, ஒரு நல்ல குட் இன்டென்ஷன் இல்ல. Simply just they are coming very lazy. லேசியா வந்து அப்படியே நின்று அப்படியே போறோம். Not only that, Yura'un means what? They are praying to show off others. அடுத்தவங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தொழுகிறாங்க. To get appreciations from others. நம்ம தொழுதா நம்ம டாடி வந்து நம்மள நல்ல பிள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம தொழுதா நம்ம மம்மி நம்மள அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வேலைகளை செஞ்சா நம்மள வந்து குட் பாய் குட் கேர்ள்னு பிறர் வந்து நம்மள பாராட்டுவாங்க. அப்படின்னு நம்ம செஞ்சா சுப்ஹானல்லாஹ், it will be considered as an act of riya. This will be a shirk. Why? This is because we are doing some share of it for other than Allah. நம்ம செய்யக்கூடிய தொழுகை whose proper, நம்ம தொழுகைங்கிறது யாருக்கு சொந்தமானது? It belongs to Allah. தொழுகிறது யாருக்கு உரியது? belongs to Allah. பட் ஆனா அந்த தொழுகையை நம்ம தொழுது, if we are expecting appreciations from others, that means what? இதுல உள்ள ஒரு ஷேரை நம்ம அல்லாஹ் அல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கிறோம். In our last class we have studied about shirk. ஷிர்க்னா என்ன? அதாவது அல்லாஹ்வுக்கு அந்த இபாதத் விஷயத்துல பார்ட்னர்ஷிப் ஏற்படுத்துறது. அப்போ தொழுகை முழுக்க முழுக்க இது வந்து அல்லாஹ்வுக்கு சொந்தமானது. It belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. But that action I am doing to get appreciations from others, அதுக்கு எப்படி நமக்கு ரிவார்டு கிடைக்கும்? So we should be very careful in this thing. This is called shirk. This is the meaning of correct worship. So அப்ப நம்ம இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த இபாதத்தினுடைய வர்ஷிப்னுடைய கரெக்ட் மீனிங் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. What is ibadah? Whatever actions or sayings that Allah subhanahu wa ta'ala loves it and accept from us, that is ibadah. எதெல்லாம் அல்லாஹ்வுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான வேலைகளோ, எதெல்லாம் அல்லாஹ் நம்ம கிட்ட அதை அக்செப்ட் பண்ணுவானோ, அது எல்லாமே இபாதா. இபாதால வந்து என்ன இருக்கு? லைக் எக்ஸாம்பிள், ஆஸ்கிங் துவா டு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா, அல்லாஹ் கிட்ட கேட்கிற துவா, அல்லாஹ்வுக்காக நம்ம தொழுகிறது, ரமதான் மந்த்ல ஃபாஸ்டிங் நோன்பு வைக்கிறது, அல்லது டூயிங் ஹஜ் ஆர் உம்ரா, ஹஜ் அல்லது உம்ரா செய்யறது, இது எல்லாமே இபாதா. அதே மாதிரி அது அல்லாத இன்னொரு டைப் ஆஃப் இபாதா இருக்கு. அது என்னது? ஜஸ்ட் நம்ம வந்து மக்களுக்கு நல்லது செய்யறது. ஒரு தாகத்துல உள்ளவங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கறது, பசியோட உள்ளவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது, அல்லது நம்முடைய பெற்றோர்களை நம்முடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு நம்ம ஒபீடியண்டா இருக்கிறது, நம்முடைய எல்டர் நம்மளோட பெரியவங்களுக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கறது, நம்மளோட சின்ன பிள்ளைங்களை கிட்ட நம்ம கொஞ்சம் கைண்டா நடந்துக்கிறது, இதுவும் வந்து இபாதா. பட் இதெல்லாம் எப்போ வந்து கரெக்டான இபாதாவா இருக்கும்னா, we should have good intention in our hearts. நம்ம உள்ளத்துல நல்ல இன்டென்ஷன், அல்லாஹ்வுக்காக இது செய்யறேன், அல்லாஹ் இதுக்கு நமக்கு ரிவார்டு தரணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷன் நம்ம உள்ளத்துல இருந்தாதான் அது வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்? ரிவார்டுக்குரிய நல்ல இபாதாவா. அப்படி அல்லாஹ் கிட்ட ரிவார்டு வாங்கணுங்கிற இன்டென்ஷன் இல்லாம நம்ம ஒரு ஷோ ஆஃப்காக செஞ்சா, பிறருக்கு காட்டுவதற்காக செஞ்சா, அதுவும் ஒரு ஷிர்க்கு. அதுக்கு மைனர் ஷிர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம இன்ஷாஅல்லாஹ் அடுத்தடுத்த கிளாஸ்கள்ல டீடைலா படிக்கலாம். அப்ப அது ஷிர்க் ஆயிடும். சோ அதுக்கு நம்ம ரிவார்டு கிடைக்கிறதுக்கு பதிலா அல்லாஹ் நம்மளை காப்பாத்தணும், அதுக்கு நம்ம பனிஷ்மெண்ட் வாங்குற மாதிரி ஆயிடும். Okay, so what we have learned so far, we have learned about ibadah. So we need to know properly what are the conditions of worship.
இபாதானா நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், இபாதாக்குரிய டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், இபாதாவுடைய டைப்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கரெக்ட். இப்போ அந்த இபாதாவுடைய கண்டிஷன்ஸ் தெரியும், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், நிபந்தனை. The Muslims worship will not be accepted unless it meets two basic conditions. ரெண்டு கண்டிஷன் அது மீட் பண்ணா மட்டும்தான் அல்லாஹ்வால் அது இபாதாவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். Okay? The Muslims worship will not be accepted by Allah unless it meets two basic conditions. ரெண்டு basic conditions இருந்தா மட்டும்தான் என்ன ஆகும், வந்து அல்லாஹ்வால் அந்த இபாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். What are the two conditions? Condition number one, sincerity of intention. Already நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுதான், but just உங்களுக்கு ஒரு விஷயமா, sincerity of intention towards Allah alone, which means that a person's intention in all his words and actions, both outward and inward, is it to do them for the sake of Allah alone and no one else. இதுதான் condition number one. எதை நம்ம அல்லாஹ்வுக்காக செய்யறோமோ அது அல்லாஹ்வுக்காக மட்டும்தான் செய்யணும். அந்த இன்டென்ஷன்ல அல்லாஹ் அல்லாத யாரும் வந்துடக்கூடாது. நம்மளை அடுத்தவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், நம்மளை அடுத்தவங்க பாராட்டணும், அல்லது அடுத்தவங்க நம்ம ஏதாவது நமக்கு கிஃப்ட் தரணும், அப்படிலாம் நம்ம வந்து நினைக்கவே கூடாது. அஃப்கோர்ஸ் இஃப் யூ டூ சம்திங் அவர் பேரண்ட்ஸ் வில் மேக் கிவ் கிஃப்ட் தட் வி கேன் அக்செப்ட் இட். பட் நம்முடைய மேஜர் இன்டென்ஷன் அது இருக்க கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த கிஃப்ட் தராட்டா நான் ஃபாஸ்டிங் வைக்க மாட்டேன், அந்த கிஃப்ட் தராட்டா நான் பிரேயர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா that will be a sin. Understood? If we do something good for the sake of Allah, of course our parents will may give some gift. That gift we can accept it, but we are not doing that actions, I mean that worships for this gift. ஏன்னா மறுமையில டே ஆஃப் ஜட்ஜ்மென்ட்ல அல்லாஹ் கொடுக்கிற கிஃப்ட் தான் மோஸ்ட் வேல்யூபிள் கிஃப்ட். ரைட்? அதனால வந்து நம்ம அல்லாஹ்வுக்காக செய்யற எந்த விஷயத்துக்கும் என்ன செய்யக்கூடாது, துனியால இந்த வேர்ல்டுல நம்ம யார்கிட்டயும் எதை எதிர்பார்க்கணும். So this is the condition number one. I hope you understood. Condition number one. What is the condition number one? Sincerity of intention towards Allah alone, which means that a person's intention in all his words and actions, நம்ம என்ன சொன்னாலும் என்ன செஞ்சாலும், both outward and inward. Outward and inward என்னது, நம்ம வெளியே தெரிகிறது, நம்ம ஹார்ட்ல இருக்கிறது எல்லாமே to do them for the sake of Allah alone and no one else. அப்போ இது condition number one. What is the condition number two? The action must be in accordance with the laws of our Sharia. நம்ம ஷரியா, நம்ம தீன், நம்ம ரிலிஜியன் எப்படி நம்மள அந்த வர்ஷிப் பண்ண சொல்றதோ அப்படிதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், Sharia means what? Our religion. Our religion has commanded us to pray. But how to pray? நம்ம இஷ்டத்துக்கு போய் நம்ம ப்ரே பண்ண முடியுமா? For example, we know wudu is a condition for the salah. But how to do the wudu? நம்ம சும்மா ஜஸ்ட் நம்ம பாத் பண்ற மாதிரி குளிக்கிற மாதிரி நம்ம wudu செய்து வந்துட முடியுமா? This will be achieved only by following our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So without following Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it will not be considered as an act of ibadah. So நம்ம எது செஞ்சாலும் அது அல்லாஹ்வால் அக்செப்ட் பண்ணப்படணும்னா the first condition is sincerity in our hearts. That means we are doing that actions for the sake of Allah alone. We are not expecting any kind of reward from anyone other than Allah. The second condition, that act of worship must be followed by our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and not going against that or introducing new acts of worship or new forms of worship which were not found from his teachings. Okay va? அந்த இபாதா செய்யும் போது அதுல வந்து அந்த ப்ராஃபட் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னதுக்கு அகைன்ஸ்டாவும் நம்ம போயிடக்கூடாது, அதுல புதிய புதிய விஷயங்களையும் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடாது, புதிய வகைகளையும் உருவாக்கக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ டேக் as an example of சலா வந்து நமக்கு we know that 5 congregation prayer, அதாவது 5 கடமையான தொழுகை இருக்கு. ஃபஜ்ர், துஹர், அஸ்ர், மக்ரிப், இஷா. For this 5 salah, of course, alhamdulillah, we know the rakas. How many rakas for fajr? 2. How many rakas for fajr? 2. Can we pray 3? Can we pray 4? Can we pray 1 rakah? No, because that the fajr was prayed by our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with 2 rakah. So we have to pray
Fajr, it's 2 rak'ah. How many rak'ahs for Dhuhr? 4. Can we pray 6? 8? No. For example, I have more time. Just I'm sitting simply at home. Today I don't have any work. Today I'm in leave. Or today we are in lockdown. So why can't we pray Dhuhr as 10 rakat? Like that can we think? La. No. Prophet sallallahu alaihi wasallam எத்தனை ரக்காத் தொழ சொன்னாங்களோ அப்படிதான். சோ அத நம்ம என்ன செய்ய கூடாது? அது ப்ராஃபட் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொன்னதுக்கு அகைன்ஸ்டாவும் போக கூடாது. அதுல வந்து நம்ம ஒரு புதிய புதிய விஷயங்களை வந்து நம்ம அறிமுகப்படுத்த கூடாது. அண்ட் நியூ ஃபார்ம்ஸ் உருவாக்க கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we know பிரேயருக்கு ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன் இருக்கு, ருக்கு பொசிஷன் இருக்கு, சஜிதா பொசிஷன் இருக்கு. In these all positions we must follow the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. நம்ம அதுல என்ன செய்யக்கூடாது? எந்த ஃபார்மையும் புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண கூடாது. So these are the things that we have studied today. So my dear boys and girls, just I'm doing a small revision about what we have studied today. Today's our topic is ibadah. What is ibadah? Worship is called in Arabic ibadah. It is everything that Allah loves and accepts from sayings and from actions, such as dua, I mean calling Allah, or salah, performing salah, or zakat, giving charity to the poor people, or fasting in the month of Ramadan, in other days also, as well as worshipping Allah by visiting the Kaaba in Makkah. All of these actions are, this is point number 1. What is the point number 2? In the மாதிரி worship இல்லாத இன்னொரு type of worship இருக்கு. Other worships are like removing something harmful out of the way, or being good to your parents, or even giving a smile to your brother or Muslim friends. All is worship. இது worship தான். நம்ம மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய எந்த நன்மையான விஷயங்களா இருந்தாலும் சரி, அல்லது மக்களுக்கு நம்ம வந்து எந்த தொல்லை தராமல் இருக்கிறதும் சரி, அது worship தான். So இது எல்லாத்துக்கும் எப்போ நமக்கு அல்லாஹ் கிட்ட ரிவார்டு கிடைக்கும்னா, remember when you want to do something or say something, we should have the good intention in our hearts. நம்ம ஹார்ட்ல, நம்முடைய உள்ளத்துல நம்ம நல்ல இன்டென்ஷன் இருந்தா மட்டும்தான் அல்லாஹ் கிட்ட நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ரிவார்டு கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ சே இன் யுவர் ஹார்ட், I intend to do this because Allah loves it, and I will be following the teachings of Islam in what I say or what I do not say, or what I do or what I do not do, all for the sake of Allah alone. அப்படிங்கிற அந்த ஃபுல் இன்டென்ஷனோட, நல்ல இன்டென்ஷனோட நம்ம செஞ்சாதான் that will be considered as an ibadah. Okay, this is the thing that makes our acts of worship accepted by Allah Almighty. So we do not do things in order to show off. Show off என்னது? அடுத்தவங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக, அடுத்தவங்க நம்மளை அப்ரிஷியேட் பண்ணதுக்காக எந்த விஷயத்தை நம்ம செய்யக்கூடாது. அப்படி செஞ்சா this will be a shirk. This is because we are doing some share of it for other than Allah. நம்ம எந்த விஷயத்தை அல்லாஹ்வுக்காக செய்யறோமோ அதுல கொஞ்சம் ஷேர other than அல்லாஹ்வுக்கு கொடுத்த மாதிரி ஆயிடும். This is called shirk. This is the correct definition of worship. அது நம்ம பார்த்துட்டோம். அடுத்த conditions of worshipல என்னது? 2 conditions, 2 major conditions. அந்த 2 conditions இருந்தாதான் அல்லாஹ் வந்து நம்முடைய இபாதாவை அக்செப்ட் பண்ணுவான். அதனாலதான் the Muslims worship will not be accepted unless it meets 2 basic conditions. Condition number 1, sincerity of intention towards Allah alone, which means that a person intention in all his words and actions, both outward and inward, is to do them for the sake of Allah alone and no one else. Okay, children என்ன செய்யணும் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். Second is of course whatever act of worship that we do for the sake of Allah, it is must be followed by our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam வந்து எப்படி நம்மள வந்து அந்த worship பண்ண சொன்னாங்களோ அப்படிதான் நம்ம என்ன செய்யணும்? அந்த worship பண்ணணும். Prophet sallallahu alaihi wasallam சொல்லி கொடுத்ததுக்கு எகைன்ஸ்டாவோ அல்லது அது மாற்றமாவோ புதுசா நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது? எதுவும் இன்னோவேட் பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணாம இருந்தால்தான் அந்த இபாதா will be accepted by Allah. So we ask Allah Almighty to accept our ibadah. We ask Allah Almighty to grant us tawfiq to do more ibadah and must be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. மேல நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா இபாதாக்கும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நல்ல ரிவார்ட் தரதுக்கு நமக்கு. Okay, now mashallah we are moving to the hadith session. Alhamdulillah, almost 3 hadith we have completed in our last session. What is the first hadith? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. What is the second one? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. What is the third one? Al-imanu bid'u wa sab'una shu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha
இமாதத்துல் அதா அனித் தரீக் வல் ஹயாஉ ஷுஅபத்தும் மினல் ஈமான். So these three hadiths, alhamdulillah, we have completed in our last session. In today's session, we are coming to the hadith number 4. Very important hadith. Sheikh, எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணுங்க, எல்லாரையும் கூட ரிப்பீட் பண்ணட்டும். பண்ணிட்டேன் அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். Okay. Just you எல்லாரையும் கூட ரிப்பீட் பண்ணுங்க. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 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 أحب الأعمال أحب الأعمال أحب الأعمال إلى الله أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. Okay, once again. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب الأعمال أحب الأعمال الصلاة لوقتها الصلاة الصلاة لوقتها الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. Now you come to the meaning of the hadith. The Prophet sallallahu alaihi wasallam says, actions most beloved to Allah are first to perform the daily compulsory prayers at the early stated fixed times. Second one, to be good and dutiful to parents. Third one, and to participate in jihad in Allah's cause. Okay, these are the actions most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. அல்லாஹ்க்கு ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயங்கள் இந்த மூணு தான். Actually, this hadith was reported by Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. One person came to Prophet sallallahu alaihi wasallam and asked, actually. இந்த ஹதீஸ் நமக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னா, ஒரு பர்சன், ஒரு மனிதர் வந்து ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து கேக்குறார், யா ரசூலல்லாஹ் அய்யுல் அமாலி அஹப்பு இலல்லாஹி தஆலா, அல்லாஹ்வுக்கு ரொம்ப விருப்பமான செயல்கள் எது அப்படின்னு கேக்குறார். What are the actions that most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala? அல்லாஹ்வுக்கு ரொம்ப நம்ம இஸ்லாமோட டீச்சிங்ஸ்ல நிறைய நம்ம செய்யறோம். பட் இந்த விஷயங்கள்லயே இன்னும் எஸ்பெஷலி மாஷாஅல்லாஹ் டுடே we have studied about our இபாதா. இன்னைக்கு நம்ம படிச்சது இத பத்தி தான். இந்த ஒரு அகீதா கோர்ஸ் we studied about இபாதா. So இபாதாஸ் ஆர் many types. இபாதா வந்து நிறைய டைப்கள் இருக்கு. அந்த இபாதாலயே அல்லாஹ்க்கு ரொம்ப பிடிச்சது எது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்னது? தொழுகைய ஆன் டைம்ல, அதனுடைய ஏர்லியர் ஃபிக்ஸ்டு டைம்ல தொழுகிறது. ஆஃப் கோர்ஸ் நம்மள நிறைய பேர் தொழுவாம இருக்கிறோம், அல்லாஹ் காப்பாத்தணும். பட் ஆனா அங்க வந்து ப்ராஃபெட் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ்க்கு ரொம்ப பிடிச்சது எதுன்னு கேட்கும்போது ஜஸ்ட் ஸலா அப்படின்னு சொல்லல. To perform the daily compulsory prayers at the early stated fixed times. அதற்கென்று நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிற நேரத்துல தொழுவணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஜ்ர் அப்படின்னா ஃபஜ்ர் பாங்க் நமக்கு எத்தனை மணி சொல்றாங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சவுதி அரேபியா and Bahrain, the adhan is giving adhan used to be given that எத்தனை மணிக்கு கொடுக்குறாங்க? அதான் காலையில 4 o'clock அப்படி அந்த மாதிரி டைம்ல அதான் கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன செஞ்சிடணும்? if we are boys that we should go to masjid. இப்போ of course இப்போ நம்ம லாக்டவுன்ல இருக்கிறதுனால மஸ்ஜிதுக்கு போக முடியாது. அதாவது 15 வயசு கீழே உள்ளவங்க, 15 ஏஜுக்கு பிலோ உள்ளவங்க என்ன செய்ய முடியாது, பள்ளிக்கு போக முடியாது.
பட் நம்ம மற்ற டைம்ல பள்ளிக்கு போய் தொழுவணும். வீட்டுல நம்ம தொழுகிறதா இருந்தா என்ன சொல்லணும், ஆன் டைம்ல கரெக்டா தொழுவணும். கேர்ள்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் யூ ஆர் performing your salah to your home, but you should be very careful that are you praying or are you performing salah on time. தொழுகையை நம்ம ஆன் டைம்ல தொழுகிறோமாங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும். நம்ம எத்தனை பேர் தொழுகாமையே இருக்கிறோம், அல்லாஹ் காப்பாற்றணும். தொழுகிறவங்களும் எவ்வளவு லேசியா கேர்லெஸ்ஸா கொஞ்சம் கூட நம்ம வந்து கவனம் இல்லாம ஒரு காட் ஃபியரிங் இல்லாம ரொம்ப லேட்டா தொழுகிறோங்கிறத நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணணும். அதனாலதான் பாருங்க, அல்லாஹ்வுக்கு ரொம்ப விருப்பமான செயல்கள் எது அப்படின்னு கேட்டா ப்ராஃபட் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன சொல்றாங்க, தொழுகையை அதற்குரிய நேரத்தில் தொழுவது, லேட் பண்ணாம தொழுகிறது. ரெண்டாவது என்ன, டு பி குட் அண்ட் டியூட்டிஃபுல் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ். உங்க பேரண்ட்ஸுக்கு, உங்க பெற்றோர்களுக்கு ரொம்ப நல்ல பிள்ளைகளாக நீங்க இருக்கிறது. ட்ரை டு கெட் அவர் பேரண்ட்ஸ் துஆ. பட் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில பிள்ளைங்க என்ன பண்றாங்க, பேரண்ட்டை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றாங்க. அல்லாஹ் தான் காப்பாத்தும். டார்ச்சர் அப்படி டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. எவ்வளவு நம்ம சொன்னாலும் கேட்கறதே கிடையாது. அதாவது ரொம்ப வெரைட்டியா பேரண்ட்ஸ் வந்து டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப நல்ல பிள்ளைகளா இருக்கும். ஓகே, அப்படி இருந்தாதான் அல்லாஹ்க்கு நம்ம ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி நம்ம இருக்க முடியும். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம இபாதா படிக்கும் போது அல்லாஹ் வந்து எதை விரும்புறானோ அதை நம்ம செய்யணும். அப்ப அல்லாஹ் விரும்பக்கூடிய விஷயங்களே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எது, இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தொழுகை அதற்குரிய கரெக்டான நேரத்துல தொழுகிறது. அதுக்கடுத்து என்னது, நம்ம வந்து பெற்றோர்களுக்கு நல்லுபகாரம் செய்யணும். அவங்க என்னெல்லாம் சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் நம்ம செய்யணும். எதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்களோ அதை நம்ம செய்யக்கூடாது. பட் சில பிள்ளைகளுடைய விஷயம் தலைகீழா இருக்கு. எதை செய்யணும்னு சொல்றோமோ அதை செய்ய மாட்டாங்க, எதை செய்யாதுன்னு சொல்றோமோ அதை செய்யும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், படி அப்படின்னா அவங்க படிக்கிறதே கிடையாது, எழுது அப்படின்னா எழுதுறதே கிடையாது, ஒழுங்கா ட்ரெஸ் பண்ணனா ட்ரெஸ் பண்றது கிடையாது, ஒழுங்கா அவனுடைய தலைவாரிக்கன்னா அதை வாரது கிடையாது. எதெல்லாம் நம்ம செய்யாதுன்னு சொல்லுவோம், சேட்டை பண்ணாத, அக்காவோட சண்டை போடாத, பொய் பேசாத, பொருள் தூக்கி போட்டு உடைக்காத, யாராவது போன் பேசிக்கிட்டு இருந்தா கூட பேசி டிஸ்டர்ப் பண்ணாத, இப்படி எதெல்லாம் நம்ம சொல்றோமோ அதை அவங்க செய்வாங்க. இது வந்து டோட்டலி அகேன்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து என்னது, பெற்றோர்களுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய நல்ல உபகாரத்துல இது ரொம்ப அகேன்ஸ்ட் ஆனது. சோ நம்ம பெற்றோர்களுக்கு நல்ல பிள்ளைகளா இருக்கணும்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை நம்ம செய்யணும், அவங்க எதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்களோ அதை நம்ம செய்யணும். அதுதான் என்னது, டு பி குட் அண்ட் டியூட்டிஃபுல் டு பேரண்ட்ஸ். தேர்ட் திங் இஸ், அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து உங்க மேல சுமத்தப்பட்ட கடமை அல்ல, இது வந்து பெரியவங்களுக்கு. அதாவது டு டு பார்ட்டிசிபேட் இன் ஜிஹாத். அல்லாஹ்வுடைய பாதையில நம்ம வந்து ஜிஹாத் பண்றது. ஜிஹாத்னா என்னது, அல்லாஹ்வுக்காக தியாகம் பண்றது. ஓகே, அல்லாஹ்வுக்காக நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், we have to sacrifice our life for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, money, everyone loves it, but அந்த மணியை for the sake of Allah we give to others. தானா, especially at the time of Fajr, everyone like to sleep. எல்லாமே வந்து தூக்க தான் ஆசைப்படுவோம். It's the peak hour to sleep. உலகத்துல எல்லாரும் தூங்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. But when we hear the sound of adhan, alhamdulillah, we wake up from our bed and we go to masjid. Correct? We are sacrificing our sleep. நம்ம தூக்கத்தை நம்ம வந்து அல்லாஹ்வுக்காக தியாகம் பண்றோம். அப்ப இந்த மாதிரி சாக்ரிஃபைஸ் பண்றது இட்ஸ் a part of jihad. அப்ப என்ன செய்யணும், நம்ம இந்த மூணு விஷயத்திலயும் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். Once again, just to read out the hadith. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணுங்க. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أحب الأعمال إلى الله أحب الأعمال إلى الله صلاة لوقتها بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. Boys are requested to play their videos because I want to see your face and ask some questions. Boys are requested to switch on their videos. Girls, of course, they are not requested, but if they are small kids, they can play. Girls, சின்ன குழந்தைங்க, சின்ன பிள்ளைங்க இருந்தீங்கன்னா நீங்க உங்க வீடியோ ப்ளே பண்ணலாம். Otherwise, no need. Boys வந்து எல்லாரும் வீடியோ ப்ளே பண்ணுங்க. Okay, first question goes to Shamir Ahmed.
Sheikh Dawood. Have you remembered the last week's hadith? Hadith number 3? Yeah, just to say that hadith number 3. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع 70 شعبة فأفضل قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Do you know the meaning of this hadith? No. Yes. Meaning, the Prophet ﷺ said, Iman has over 70 branches. The uppermost of பாத்து படிக்கிறான். ஆளு படிக்கலாமா? பாத்து படிக்கிறியா பார்க்காம படிக்கிறியா? பார்க்காம தான் சொல்றேன். பார்க்காம சொல்ற சண்டை போடாதடா. டிக்ளரேஷன் மறந்துட்டேன். குட். ஷமீர் அஹ்மத். ஹதீஸ் சொல்லுங்க, அந்த ஹதீஸ் சொல்லுங்க. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان بضع وسبعون شعبة فأفضل قول لا إله إلا الله إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Okay. Next, வேற யார்ட்ட ஷேர் கேட்கணும்? போன வாரம் நம்ம கேட்காத ஆளுகளை சொல்லுங்க. உஸ்தாத் நான் சொல்லலாமா? யாருங்க நீங்க? பேரை சொல்லுங்க. ரேஹானா. ரேஹானா சொல்லுங்க யா. பிஸ்மில்லாஹ். قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان. The Prophet said, Iman has over 70 branches, the uppermost of which is the declaration, none has the right to be worshipped but Allah, and the least of which is the iman of harmful object from the road, and modesty is a branch of Iman. MashaAllah. By heart la சொல்றீங்களா பார்த்து சொல்றீங்களா? உஸ்தாத் கொஞ்சம் by heart பண்ணிருக்கேன். அப்படியே good. Okay, MashaAllah. ஓகே, அதே மாதிரி இன்னைக்கு யாரெல்லாம் வந்து கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க ஷேக்னா சாட்ல வந்து நம்ம அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் தூக்கி போடுங்க, அவங்க அதுல டைரக்டா ஜாயின் ஆயிடும். இதுல நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து இருக்குல பசாயர் கிட்ஸ் எஜுகேஷன். ஆமா, அந்த குரூப் லிங்க் வந்து நம்ம இந்த சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. இன்னைக்கு புதுசா வந்தவங்க அதுல டைரக்டா ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க இன்ஷாஅல்லாஹ். இன்ஷாஅல்லாஹ். யா ஆயிஷா சே தி ஹதீஸ் அல்-ஈமான் லவுட்லி. சரி சரி ஓகே. شعبة والحياء شعبة من الإيمان. Then who is ready to tell? Where are சொல்றீங்க? Imran Isa Khinji. I think he's a new student, huh? Yeah, new student. Okay, Shahinas. Yeah, Shahinas. رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Can you tell the meaning of that hadith? Prophet sallallahu alaihi wasallam loudly so that everyone can hear it inshallah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Iman has over 70 branches.
the uppermost of which is declaration, none has the right to be worshipped but Allah, the least of which is the removal of the harmful object from the road, and modesty is a branch of Iman. Mashallah. By heart பண்ணி சொல்றீங்களா பார்த்து சொல்றீங்களா? By heart panna.